गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में आपणे चीता स्टीयर एमना पार्ट 1 विषे समजूती मेळवेली हती। आजे आ लेक्चर में आपणे चीता स्टीयरना पार्ट 2 विषे समजूती मेळववाना छीए। लास्ट में आपणे एवी चर्चा करेली हती के इद्दीए एवुं विचार्युं कि जो आ हरण ने पकड़वा माटे मारे घणो बधो प्रयत्न करवो पड़शे, मेहनत करवी पड़शे, तो शुं ए शिकार ने मेळववा माटेनो कोई सरल रस्तो न होई शके? अने पछी ए नक्की करे छे। ए हवेथी जोईए। ही डिसाइडेड, डिसाइड एटले नक्की करवू, एनुं भूतकाळनुं रूप डिसाइडेड, तेणे नक्की कर्युं टू फॉलो। फॉलो एटले अनुसरવું अथवा तो पीछो करवानुं। कब्स एटले बच्चाओ, तेणे बच्चाओनो पीछो करवानुं नक्की कर्युं। एंड स्टील वन, स्टील एटले के चोरी करवी, एनुं भूतकाळनुं रूप थाय स्टॉल एटले चोरी करी। तेणे बच्चाओनो पीछो करी अने तेमांथी एक बच्चाने चोरी करी लेवानुं नक्की कर्युं। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अहींया फ्रॉम नो अर्थ छे थी अने एक्सपीरियंस एटले अनुभव। तेना अनुभव परथी इद्दी न्यू धैट, इद्दी जाणतो हतो के अ चीता नेवर अटेक्स अ मैन। अटेक एटले के हुमलो करवो। इद्दी ने पोताना अनुभव उपरथी खबर हती के चीतो क्यारेय मनुष्यों पर हुमलो करतो नथी। हाँ, क्यारेक जीवनुं जोखम होय तो स्वाभाविक छे, परंतु बंने त्यां सुधी चीतो छे ए मनुष्य पर हुमलो करतो नथी, कारण के ए मनुष्योथी डरे छे। मनुष्यने जोई अने ए भागी जाय छे। एटले शक्य होय त्यां सुधी चीतो छे ए मनुष्य उपर हुमलो करतो नथी, ए वातनो एने ख्याल हतो। एटले देरफोर, तेथी इट वॉज सेफ, सेफ एटले सलामती भर्युं हतुं टू स्टील अ कब। तेथी बच्चाने चोरी लेवुं ए सलामती भर्युं काम हतुं के कदाच बच्चाने चोरती वखते पण जो चीतो एमने जोई जाय तो चीतो एमना पर हुमलो नहीं करे, ए एमने ख्याल हतो। एटले एणे आ रस्तो अपनाव्यो। ही फॉलोड, फॉलो एटले अनुसर्यो, पीछो कर्यो द चीता फेमिली। तेणे चीताना कुटुंबनो पीछो कर्यो टील इवनिंग। जो टील एटले त्यां सुधी, ए समय दर्शाववा माटे वपराय छे। अने ए ज्यारे कदाच आवुं वाक्य फंक्शननी अंदर पूछाय त्यारे फंक्शन वपरा छे डिस्क्राइबिंग टाइम, कारण के टील छे ए समय दर्शाववा माटे वपराय छे। टील 5 o'clock, टील मॉर्निंग, टील इवनिंग वगैरे ए समय दर्शावे छे। अने ते सांज सुधी चीताना कुटुंबनो पीछो कर्यो। एट ध सनसेट, सनसेट एटले सूर्यास्त समये, सनराइज एटले के सूर्योदय अने सनसेट एटले के सूर्यास्त समये। ध मधर चीता हीड हर कब्स, हाइडनुं भूतकाळनुं रूप हीड एटले संताड़्या, हर कब्स एटले तेणीना बच्चाओने इन अ थीक बूश, थीक एटले गाढ़ अने बूश एटले झाड़ी, गाढ़ झाड़ीमां बच्चाओने संताड़्या। एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम, लीवनुं भूतकाळनुं रूप, लीव एटले जग्या छोड़ीने जवुं अने लेफ्ट एटले उपड़ी अथवा तो गई, फॉर अ स्ट्रीम एटले झरણા माटे। माता चीताए पोताना 2 बच्चाओने झाड़ीमां संताड़ी दीधा अने पछी झरણાमां पाणी पीवा माटे गई। क्विकली एटले झड़पथी, ध हंटर पीक्ड अप, पीक अप एटले उपाड़वू, पीक्ड अप एटले उपाड़्यो। हिज नेट, तेनी झाड़, एंड स्पेयर एटले भालो।
શિકારીએ ઝડપથી તેની ઝાડ અને ભાલો ઉપાડ્યો એન્ડ રેન ઇન્ટુ ધ બુશ, અને ઝાડીમાં દોડ્યો. હી સો 2 ટાઇની કપ્સ. તેણે 2 નાનકડા બચ્ચાઓને જોયા. They looked at him. તેઓ તેની સામે જોતા હતા. With their bright eyes. તેઓની ચમકતી આંખોથી તેઓ તેની સામે જોઈ રહ્યા હતા. They were too young. અહીંયા TOO વપરાયું છે, જેનો અર્થ થાય છે અતિશય અથવા તો વધારે. તેઓ ખૂબ જ યુવાન હતા. ટુ રન અવે એટલે ભાગી જવા માટે. મતલબ તેઓ એટલા બધા યુવાન હતા કે તેઓ ભાગી શક્યા નહીં. જો અહીંયા TOOનો એક અર્થ પણ એવો થાય છે, પરંતુ અહીંયા જો TOO પછી યંગ વિશેષણ છે, ત્યાર પછી TO2 ઇન્ફિનિટિવ છે, અને ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વપરાયું છે. અહીંયા તમે સો ધેટનો ઉપયોગ કરીને પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. ત્યારે એમ કહી શકીએ કે ધે વેર સો યંગ ધેટ. તેઓ એટલા યુવાન અથવા નાનકડા હતા કે ધે કુડ નોટ રન અવે. તેઓ ભાગી શક્યા નહીં. ટુ યંગ ટુ રન અવે અથવા તો સો યંગ ધેટ ધે કેન નોટ રન અવે. બંનેનો અર્થ એક જ થશે, પરંતુ વાક્ય રચના ચેન્જ થઈ જાય છે. હવે અહીંયા એ પરિણામ બતાવે છે. તેઓ નાનકડા હતા એ કારણ છે, તો પરિણામ શું આવ્યું કે તેઓ ભાગી શક્યા નહીં, એ પરિણામ બતાવે છે. એટલે TOO વિશેષણ અને 2 + ક્રિયાપદનું મૂળરૂપવાળું વાક્ય હોય છે ત્યારે ફંક્શન વપરાય છે ડિસ્ક્રાઇબિંગ રિઝલ્ટ અથવા તો એક્સપ્રેસિંગ રિઝલ્ટ, કારણ કે આ વાક્ય પરિણામ દર્શાવે છે. ઇદ્દી થ્રુ ધ નેટ ઓવર ધેમ. ઇદ્દીએ થ્રુ એટલે ફેંકી, ધ નેટ એટલે જાળીને, ઓવર ધેમ તેઓની પર, એ બચ્ચાને પકડવા માટે ઇદ્દીએ ઝાડ ફેંકી. એન્ડ ધ કબ્સ વેર કોટ. અને બચ્ચાઓ વેર કોટ એટલે પકડાઈ ગયા. જો આ સાદા ભૂતકાળની પેસિવ વોઇસ છે. એક્ટિવ વોઇસ હોય ત્યારે માત્ર વર્બ જ હોય છે, પરંતુ જ્યારે પેસિવ વોઇસ હોય છે ત્યારે કાળ મુજબનું ટુ બીનું રૂપ અને પ્લસ ભૂતકૃદંતનું રૂપ વપરાય છે. જો વર્તમાન કાળની પેસિવ વોઇસ હોય તો એમિઝાર પ્લસ ભૂતકૃદંતનું રૂપ હોય, અને ભૂતકાળની પેસિવ વોઇસ હોય તો વોઝ વર અને પ્લસ ભૂતકૃદંતનું રૂપ હોય છે. તો અહીંયા આ ભૂતકાળની પેસિવ વોઇસ છે. ધ કબ્સ વેર કોટ એટલે બચ્ચાઓ પકડાઈ ગયા. બચ્ચાએ પકડ્યા એમ નહીં, તો બચ્ચાને પકડ્યા એવું પણ નહીં. બચ્ચાઓ પકડાઈ ગયા. કોના દ્વારા એવું નથી આપેલું. ઇદ્દીએ ઝાડ ફેંકી અને બચ્ચાઓ પકડાયા, એટલે કે ઇદ્દી દ્વારા બચ્ચાઓ પકડાઈ ગયા. હી નીડેડ. નીડ એટલે જરૂરિયાત હોવી. તેને જરૂરિયાત હતી ઓનલી 1 કબ. તેને માત્ર એક જ બચ્ચાની જરૂરિયાત હતી. બટ હી થોટ. થિંકનું ભૂતકાળનું રૂપ. થિંક એટલે વિચારવું અને થોટ એટલે વિચાર્યું. પણ તેણે વિચાર્યું. પછી તેણે જે વિચાર્યું છે એ બધું જ ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપેલું છે કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર. બેટર એટલે વધુ સારું. ગુડ એટલે સારું, બેટર એટલે વધુ સારું, અને બેસ્ટ એટલે સૌથી સારું. તો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર કે એ હંમેશના માટે વધુ સારું હોય છે. ટુ હેવ 2 સ્લેવ્સ. સ્લેવ એટલે ગુલામ, અને એનું બહુવચન સ્લેવ્સ એટલે ગુલામો, કે ગુલામો હોય એ વધુ સારું છે. ઇન્સ્ટેન્ડ ઓફ 1. ઇન્સ્ટેન્ડ ઓફ એટલે ને બદલે. એક ગુલામ હોય એના કરતાં 2 ગુલામ હોય તો વધુ સારું. કારણ કે ઇદ્દીએ તો સૌપ્રથમ એવું જ નક્કી કરેલું હતું
કે 2 બચ્ચાઓમાંથી કોઈ પણ એક બચ્ચાને પકડવું, પરંતુ જાળ ફેંકી ત્યારે 2 બચ્ચાઓ પકડાઈ ગયા. ત્યારે ઈદીએ એવું વિચાર્યું કે 1 કરતાં 2 ભલા. ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, 1 કરતાં 2 ભલા. તો એવું વિચાર્યું કે કદાચ એક બચ્ચાને હું લઈ જાઉં અને સમયાંતરે કદાચ બીમાર પડે, મૃત્યુ પામી જાય, અથવા તો હું એમને તાલીમ આપું તો યોગ્ય રીતે ન શીખી શકે, એના બદલે બંને બચ્ચાઓને લઈ જાઉં અને એમાંથી તાલીમ આપ્યા પછી જે બેસ્ટ હશે એમને રાખવું, તો પછી મારે મહેનત ઓછી કરવી પડે. એટલે વિચાર્યું કે એકના બદલે 2 હોય તો વધુ સારું. હી ડ્રેગ્ડ ધેમ. ડ્રેગ એટલે કે ઢસડવું, જમીન સાથે ઢસડાઈને ખેંચવું. ડ્રેગ્ડ ધેમ વિથ હિમ. તેણે એ બચ્ચાઓને પોતાની સાથે ઢસડીને લઈ ગયો. એન્ડ હીડ ધેમ. હાઈડનું ભૂતકાળનું રૂપ HIDE. હાઈડ એટલે સંતાઈ જવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ હીડ, સંતાડી દીધા. ધેમ એટલે તેઓને, એટલે કે આ બચ્ચાઓને. અંડર અ બિગ બાસ્કેટ. અંડર એટલે નીચે, બિગ બાસ્કેટ એટલે કે મોટી ટોપલી. તેણે આ બચ્ચાઓને મોટી ટોપલી નીચે સંતાડી દીધા, જેથી કરીને કોઈ જોઈ ન શકે કે કઈ જગ્યાએ બચ્ચાઓને ઈદીએ મૂકેલા છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. ધ મધર ચીતા રિટર્ન્ડ આફ્ટર અ વાઇલ. માતા ચીતા. રિટર્ન્ડ એટલે પાછી વળી, આફ્ટર એટલે પછી, અને અ વાઇલ એટલે થોડો સમય. થોડી વાર પછી માતા ચીતા પાછી ફરી. માતા ચીતા જે પાણી પીવા માટે ગઈ હતી ત્યાંથી પાછી ફરી. સી ડીડ નોટ ફાઇન્ડ. ફાઇન્ડ એટલે જોવા મળવું અથવા જોવું. સી ડીડ નોટ ફાઇન્ડ હર કબ્સ. તેણીના બચ્ચાઓ જોયા નહીં, કારણ કે ઈદીએ જે જગ્યાએ એમની માં બચ્ચાઓને જાળીમાં સંતાડીને ગઈ હતી એ બચ્ચાઓને તો ઈદી પકડીને લઈ ગયો હતો. એટલે જ્યારે પાછી આવી ત્યારે તેણીએ એ બચ્ચાઓને ન જોયા. સી લુકડ ઓલ અરાઉન્ડ. ઓલ અરાઉન્ડ એટલે ચારેય બાજુએ, અને લુકડ એટલે જોયું. તેણીએ ચારેય બાજુએ જોયું, આજુબાજુમાં તપાસ કરી કે બચ્ચાઓ ક્યાંક ભૂલથી રમતા રમતા ક્યાંક આજુબાજુમાં ખોવાઈ નથી ગયા ને. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, સૌ પ્રથમ. સી બીકેમ એંગ્રી. સૌથી પહેલાં તો તેણી ગુસ્સે થઈ. એન્ડ જમ્પડ વાઇલ્ડલી. વાઇલ્ડલી એટલે એકદમ જંગલી રીતે, જોરદારથી. જમ્પડ એટલે કૂદકા લગાવવા લાગી, કારણ કે પોતાનો ગુસ્સો પ્રદર્શિત કરતી હતી, એટલે જોરથી કૂદકા મારવા લાગી. સી સ્નીફડ ઓલ અરાઉન્ડ. સ્નીફ એટલે કે સૂંઘવું. ઓલ અરાઉન્ડ એટલે ચારેય બાજુએ. તેણીએ ચારેય બાજુએ સૂંઘ્યું, કારણ કે જંગલમાં રહેનારા જે પ્રાણીઓ છે એ પ્રાણીઓની સૂંઘવાની શક્તિ તેજ હોય છે. એટલે જો કદાચ અડધો કિલોમીટરે દૂર એમના બચ્ચાઓ હોય તો એમના મળ કે પેશાબની સુગંધથી પણ એ પારખી શકે છે કે એમના બચ્ચાઓ કઈ દિશાની અંદર છે. તમને કદાચ ખ્યાલ હોય કે કોઈ કૂતરાઓ છે એ વારંવાર પોતાનો પેશાબ છે જે જગ્યાએ જતા હોય ત્યાં છોડતા જતા હોય છે, જેથી કરીને ફરીથી જ્યારે રિટર્ન આવતા હોય ત્યારે પોતાના પેશાબની ગંધથી, દરેક કૂતરાઓના પેશાબની ગંધ અલગ અલગ હોય છે, તો એ ગંધથી એ પાછા રસ્તો શોધી શકે છે. એમ પ્રાણીઓનો પોતાનો ઇલાકો નક્કી કરેલો હોય, એમાં એમના મળ અને પેશાબ વારંવાર છોડતા હોય, એટલે અન્ય પ્રાણી જો એ વિસ્તારમાં પ્રવેશો ને તો તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે આ અન્ય કૂતરાનો, સિંહનો, ચિત્તાનો કે દીપડાનો વિસ્તાર છે. તો માતાએ પહેલાં જોરથી કૂદકા માર્યા અને પછી આજુબાજુની અંદર સૂંઘવા લાગી. બટ એલ્લાસ એ અફસોસ વ્યક્ત કરવા માટેનો શબ્દ છે.
ગુજરાતીમાં આપણે કે અરે રે, ઓ માળી, આ બધા શબ્દો વાપરીએ છીએ. એમ અંગ્રેજીની અંદર અલ્લાસ. પરંતુ અફસોસ, she could not find her dear babies. પરંતુ તેણીના વહાલા બચ્ચાઓને શોધી શકી નહીં. એટ લાસ્ટ એટલે છેવટે અથવા આખરે, she became sad. સેડ એટલે ઉદાસ, અને છેવટે તેણી ઉદાસ બની ગઈ. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ, અને પછી રડવાનું શરૂ કર્યું. she cried and cried. તેણી સતત ને સતત રડી. for the whole night. WHOLE, વોલ એટલે આખું અથવા તો સમગ્ર, અને HOLE, હોલ એટલે કાણું, અને WHOLE, વોલ એટલે આખું. વોલ નાઇટ એટલે આખી રાત્રિ. ટીલ એટલે ત્યાં સુધી. ધ નેક્સ્ટ ઇવનિંગ, અને બીજી સાંજ સુધી પણ સતત રડતી રહી. સાંજે એના બચ્ચાઓ ખોવાઈ ગયા, આખી રાત્રિ રડતી રહી, બીજો આખો દિવસ રડતી રહી, અને બીજા દિવસે સાંજ પડે ત્યાં સુધી, એટલે સતત 24 કલાક સુધી તેની રડતી રહી. કારણ કે તેણીના બચ્ચાઓ તેનાથી વિખૂટા પડી ગયા હતા. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. she cried and cried. ક્રાય એટલે રડવું, અને ક્રાઇડ એટલે રડી. કે તેણી સતત ને સતત રડી. અનટિલ એટલે ત્યાં સુધી નહીં. જો ટીલ એટલે ત્યાં સુધી, અને અનટિલ એટલે કે ત્યાં સુધી નહીં. ટીલ હકાર અર્થ સૂચવે છે, જ્યારે અનટિલ નકાર અર્થ સૂચવે છે, અને બંને સમય દર્શાવે છે. એટલે ફંક્શન વપરાશે ડિસ્ક્રાઇબિંગ ટાઈમ. અનટિલ હર ટીયર્સ, તેણીના આંસુડાઓએ મેડ ડાર્ક સ્ટેન્સ. મેડ એટલે બનાવ્યા, અને સ્ટેન્સ એટલે ડાઘો. એનું બહુવચન સ્ટેન્સ એટલે ડાઘાઓ. હર ચીક્સ એટલે તેણીના ગાલ પર. સતત ને સતત રડવાથી તેણીના ગાલ પર કાળા ધબ્બાઓ, ડાઘાઓ ન થયા ત્યાં સુધી તેણી સતત ને સતત રડતી રહી. પશુઓને પણ ફિલિંગ હોય છે, એમને પણ આંખમાંથી આંસુ આવતા હોય. સતત આંખમાં આંસુ આવવાના કારણે આંખની આજુબાજુના ભાગમાં જે રૂંવાટી હોય એમાં સતત આંસુ પડવાથી એનો રંગ બદલાઈ જાય છે અને કાળા ડાઘ જેવું થઈ જાય છે. તો આ ચિત્તાને સતત રડવાથી તેની આંખની આજુબાજુમાં કાળા ડાઘ થઈ ગયા. she was still weeping. સ્ટીલ એટલે હજુ સુધી, ખાલી ટીલ એટલે ત્યાં સુધી, અને STILL સ્ટીલ એટલે હજુ સુધી. વીપિંગ એટલે રડી રહી હતી, અને તેણી હજુ સુધી રડી રહી હતી. એટ નાઇટ રાત્રિના સમયે ધ મધર ચિત્તા ક્રાઇડ સો લાઉડલી. અને રાત્રિના સમયે માતા ચિત્તા ક્રાઇડ એટલે રડી, અને સો લાઉડલી એટલે એટલા ઊંચા અવાજે રડી. ધેટ કે she was heard. અહીંયા પણ પેસિવ વોઇસ છે. was heard એટલે સંભળાઈ. હિયર એટલે સાંભળવું, અને was heard એટલે સંભળાઈ. by a wise man, એક સમજદાર માણસ દ્વારા. લિવિંગ ઇન ધ વિલેજ. લિવિંગ એટલે રહેતો, વિલેજ એટલે ગામમાં, અને ગામમાં રહેતા એક સમજદાર માણસ દ્વારા આ માતા ચિત્તાનો અવાજ સંભળાયો. એટલા જોર જોરથી રડવા લાગી. કારણ કે ચિત્તાઓ છે જંગલમાં રહેતા હોય, અને માણસોની વસાહત જંગલથી દૂર હોય, પણ માતા ચિત્તા એટલા જોરથી રડતી હતી કે ગામડામાં પણ એમનો અવાજ સંભળાયો. ધ ઓલ્ડ મેન અન્ડરસ્ટુડ. અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજી જવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ અન્ડરસ્ટુડ, સમજી ગયો. વોટ હેડ હેપન્ડ. હેપન એટલે થવું. વોટ હેડ હેપન્ડ શું થયું હતું. વૃદ્ધ માણસ બધું જ સમજી ગયો કે શું થયું હતું. કે ચિત્તાનો આટલો રડવાનો અવાજ સાંભળીને એને ખ્યાલ આવી ગયો
કે માતા ચિત્તાના બચ્ચાઓને કોઈકે નુકસાન પહોંચાડેલું હશે તો જ ચિત્તા આટલું બધું રડે. હી ઇમિડિયેટલી એટલે તરત અથવા તો તાત્કાલિક, ટેકનું ભૂતકાળનું રૂપ, લીધી અથવા તો ઉપાડી, હિઝ સ્ટ્રોંગ ક્લબ એટલે કે લાકડી અથવા તો મોટો દંડ. તેણે તરત જ મોટી લાકડી ઉપાડી એન્ડ કેમ આઉટ ઓફ હિઝ હટ. કેમ આઉટ એટલે માંથી બહાર નીકળવું, અને હટ એટલે ઝૂંપડી, અને તેની ઝૂંપડીમાંથી બહાર નીકળ્યો. ધીસ ઓલ્ડ મેન, આ વૃદ્ધ માણસ, અલ્પવિરામ આપ્યું પછી નામ લખ્યું છે સન્નો. આ વૃદ્ધ માણસ હતો, એનું નામ હતું સન્નો, અને શિકારીનું નામ હતું ઇદ્દી. આ વૃદ્ધ માણસ સન્નો વોઝ વેરી વાઇઝ, એ ખૂબ જ સમજદાર હતો. હી લવ્ડ એનિમલ્સ, તે પ્રાણીઓને ચાહતો હતો. એન્ડ ન્યૂ ઓલ અબાઉટ ધેમ, નોનું ભૂતકાળનું રૂપ ન્યૂ, KNOW, નો એટલે જાણવું, અને ન્યૂ એટલે જાણતો હતો. ઓલ અબાઉટ ધેમ એટલે તેઓના વિશે. સન્નો છે એ પ્રાણીઓને ખૂબ જ પ્રેમ કરતો હતો અને પ્રાણીઓ વિશેની દરેક બાબતો જાણતો હતો. ઘણા બધા એવા લોકો આજે પણ છે કે જેઓ મોટો ભાગનો સમય પ્રાણીઓ સાથે વિતાવે છે, ત્યારે પ્રાણીઓની દરેક ફિલિંગને એ સમજી શકતા હોય. ગામડાની અંદર જે પાલતુ પ્રાણીઓ છે, ગાય, ભેંસ, બળદ કે કોઈ કૂતરો છે કે આવા બધા ઘોડી છે, આવા બધા પ્રાણીઓને એ પાળતા હોય છે, તો વર્ષો સુધી એમની સાથે રહેવાથી એમના દરેક વર્તનનો ખ્યાલ આવી જાય છે કે શા માટે આવું વર્તન કરે છે. એમને કોઈ પીડા છે, એમને કોઈ તકલીફ છે, એમને તરસ લાગી છે, એમને ભૂખ લાગી છે, વગેરે વગેરે દરેક કારણોથી એ પરિચિત થઈ જતા હોય છે, કારણ કે એમનો અનુભવ એવડો બધો હોય છે. તો અહીંયા સન્નોને પણ એટલો બધો અનુભવ હોય છે કે પ્રાણીઓના એક ઇશારાને પણ એ સમજી શકે છે. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચિત્તા સ્ટીયર એમનો જે ત્રીજો ભાગ છે એમના વિશે સમજૂતી મેળવીશું. આજે પણ તમારે હોમવર્કની અંદર આજના લેક્ચરની અંદર આ યુનિટમાંથી જેટલું પણ શીખ્યા છીએ એટલું સારા અક્ષરે 2 વખત લખવાનું છે, અને સાથોસાથ મનોમન એમનું ભાષાંતર કરવાનું, જેથી કરીને નવા શબ્દો છે એમનાથી આપણે પરિચિત થઈ શકીએ અને નવા વાક્યો પણ બનાવી શકીએ. ઓકે, ગુડ બાય.